परम दिव्य जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँगी आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में आम नीरव माँ को ध्यान करवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करने आम डाहाणी गड़िया जाजपुर रो आम सूर्यकांत समल भाई को अनुरोध करवा भाई आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु। पृष्ठ संख्या 720। श्री अरविंद सावित्री बुक 12 एपिलॉग द रिटर्न टू अर्थ पेज 720। Thy throne possessor, the sister of thy soul and mother of thy wants, thou art my world. The earth I need, the heaven my thoughts desire, the world I inhabit and the God I adore. Thy body is my body's counterpart, those every limb my answering limb desires, whose heart is key to all my heartbeats. This I am and thou to me, O Satyavan. Our wedded walk through life begins anew, no gladness lost, no depth of mortal joy. Let us go through this new world that is the same, for it is given back, but it is known. A playing ground and dwelling house of a God, who hides himself in birth and beast and man, sweetly to find himself again by love. By oneness, his presence leads the rhythm of life that seek for mutual joy in spite of pain. We have each other found, O Satyavan, in the great light of the discovered soul. Let us go back, for if he is in the skies, now grief is dead, and serene bliss remains the heart of all our days forevermore. Lo, all these beings in this wonderful world, let us give joy to all, for joy is ours, for not for ourselves alone. Our spirits came out of the evil of unmanifest, out of the deep, immense, unknowable, upon the ignorant breast of dubious earth, into the ways of laboring, seeking men, to fires that burn towards that parent sun, to rays that travel to the original light, to lead man's soul towards truth and God. We are born to draw the checkered scheme of mortal life into some semblance of the immortal's plan, to shape it closer to an image of a God, who little nearer to the idea divine. श्री अरविंद। धन्यवाद भाई। एत जाए आम मंत्रमयी सावित्री सहित आम उच्चारण सहित आम नीरव ध्यान करुले माँ को। वर्तमान कार्यक्रम एवं पर्याय रही गोटे मातृवंदना गान करने आम चंदन भाई ब्रह्मपुर गंजाम कर चंदन भाई आप गोटे मातृवंदना गान करंतु। धूली धरणी को ओल्हाइया सामा
ପାଦ ତୁମ ଥାପିଦେ ପୋଛି ଦିଅ ଯେତେ କଳୁଷ କାଳିମା ପୋଛି ଦିଅ ଯେତେ କଳୁଷ କାଳିମା କରୁଣା ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁ ପାଦ ତୁମ ଥାପିଦେ ଧୂଳି ଧରଣୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସମା ପାଦ ତୁମ ଥାପିଦେ ଚଉଦିଗେ ଖେଳେ କରାଳ ଲହରୀ ମିଳେ ନାହିଁ ସାହାରା ମିଳେ ନାହିଁ ସାହାରା ତୁମରି ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଭକତରେ କର ଦୟା ଭକତରେ କର ଦୟା ହସି ଉଠେ ଧରା ତୁମରି ପରଶେ ହସି ଉଠେ ଧରା ତୁମରି ପରଶେ ସବୁଜିମା ରଙ୍ଗ ନେଇ ପାଦ ତୁମ ଥାପିଦେ ଧୂଳି ଧରଣୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସମା ପାଦ ତୁମ ଥାପିଦେ ପାଦ ତୁମ ଥାପିଦେ ଲୋଭ ମୋହରେ ବସା କରିଅଛି ମଣିଷ ମନରେ ମା ମଣିଷ ମନରେ ମା ଶାନ୍ତି ପ୍ରଗତିର ଝରଣା ବୁହାଇ ଦିଅ ମା ଆଶିଷ ଛାୟା ଦିଅ ମା ଆଶିଷ ଛାୟା ଟୁଟି ଯାଉ ଯେତେ आसुरी का भाव टूटी जाओ जेते आसुरी का भाव चेता चेतना दे पाद तुम थापी दे धूली धरणी को ओल्हाइया तामा पाद तुम थापी दे पोछि दियो जेते कळु सकाळी मा पोछि दियो जेते कळु सकाळी मा करुणा नेत्रे चाही पाद तुम थापी दे धूली धरणी को ओल्हाइया समा पाद तुम थापी दे पाद तुम थापी दे पाद तुम थापी दे। धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर वंदना, बहुत फोर्स मां शक्ति संचारित होईची। आम समस्त को मां प्रति एकीभूत कर देची आपनकर वंदना। आपण सब एभली वंदना गान करंतु एवं आम समस्त को मां प्रभु सहित एकभूत कर रखि था। वर्तमान कार्यक्रम रे से बेला प्रभुंकर गोटे दिव्य ग्रंथ को आम आलोचना करुचु। मंगलवार दिन
द ह्यूमन साइकिल आज कार्यक्रम रही ये द सुप्रा रेशनल ब्यूटी आर पार्ट 2 हम बुद्धिर अतीत सौंदर्य द सुप्रा रेशनल ब्यूटी चैप्टर 14 या आलोचना करवा कर पंडिचेरी भाई प्रकाश भाई को अनुरोध करा भाई आज कार्यक्रम रे जहाँ रही आलोच्य विषय दि सुप्रा रेशनल ब्यूटी बुद्धिर अतीत सौंदर्य तार जो किसी अंश रही जाइथिला तार पार्ट 2 आलोचना करंतु। परम प्रभु शिवरबिंद दिव्य जननी माँ उपस्थित थिबा समस्त भाई भौणी माननकु मोर शुभेच्छा एवं नमस्कार। गत सप्ताह आम आलोचना करते शिवरबिंद कहते जे जो फिजिकल ब्यूटी रही जो शारीरिक सौंदर्य रही एक प्राणी को उज्ज्वलता रही है से जो प्राणी को उज्ज्वलता रही है जदि तार ओभर पावर अर्थात तार तो अधिक अत्यधिक हुए बहुत कारण आश्चर्यक शक्ति वैज्ञानिक मानकर से प्राणी को उज्ज्वलता ही अधिक परिमाण पुणी से कहते जे सौंदर्य जो निज को अभिव्यक्त करे एवं से अभिव्यक्ति को मनीष एक आनंद माध्यम उपभोग करे ताहा तीनोटी उपादान गठित गोटे हूँ तार सौंदर्य मूल तत्व द्वितीयटी हूँ परभारी क्वालिटी व्यापक गुण सब रही तृतीयटी हूँ कौन अभिव्यक्ति कर ये तीनोटी जाक जदि सौंदर्य भितर रही थाए मनीष से अपार आनंद अनुभव करे। कहते काव्य कविता और कला स्थापत्य संगीत नृत्य ये सब जितेबाला से वरिष्ठतम सृष्टि को प्रदर्शन कर भी ये सब बुद्धि द्वारा परिचालित हो न बुद्धिर अतीत से उच्चतर स्तर आलोक और सामर्थ्य अवतरण कर जावतीय सृष्टिर उन्मेष घटाई था सर्वोत्तम सृष्टि क्षेत्र में आलोक और सामर्थ्य सर्वदा केवल अंतर्दृष्टि और अंतःप्रेरणा द्वारा कार्य करता है। जमीती आपणकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एवं कोणार्क अजंता एलोरा ये सब जो सौंदर्य फुटी उठी केवल बुद्धि प्रणोदित तार्किक बुद्धिर कार्य नहीं से उच्चतर स्तर जो संबोध मनरू अवतरण कर प्रेरणा से अंत प्रेरणा से अंतदृष्टि एपरिक महाभारत रामायण भली महाकाव्य सेगुड़िक अंत प्रेरणा एवं अंतदृष्टि द्वारा लिखित एपरिक वैदेहिक विराट कवि सम्राट उपेन्द्र से कहते यदि मनीष बुद्धि द्वारा परिचालित हुए तेज ऊर्धर अवतरण कर आसीथिबा आलोक और सामर्थ्य निजर दीप्ति और सत्यटी को पाई कारण बुद्धि से उच्चतर प्रेरणा और अंतर्दृष्टि को बुझीपारे न जिते मनीष बुद्धिर कथा न शुणी से उच्चतर आलोक और सामर्थ्य द्वारा अनुप्राणित हो अंतर्दृष्टि और अंतःप्रेरणा कार्य करे सेतबेले निजर सिद्धिर सामर्थ्य गभीरता उच्चता कमनीयता को उत्कृष्ट भाव अभिव्यक्त कर जितेबाला बुद्धिर कथा को न मानिक से उच्चतर स्तर
ଅବତରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଆଲୋକକୁ ନିଜେ ସିଧାସଳଖ ତାକୁ ଗାୟ ଟାଣିଦିଏ ବା ସିଧାସଳଖ ତାକୁ ଲେଖି ପକାଏ, ସିଧାସଳଖ ତାକୁ ଆଙ୍କି ଦିଏ, ସିଧାସଳଖ ସେ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଦିଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଅତି ଚମତ୍କାର ହୁଏ ଏବଂ ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିର କଥା ମାନି ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥିବା ରୀତିନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ମାନିକି ସେହି ଅନୁସାରେ ତାର ନିଜର ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ରଚନା କରେ ବା ଗଢ଼େ, ସେ କେବଳ ନିଜର କାରିଗରୀ ଦେଖାଉଥାଏ, ନିଜର ପ୍ରତିଭାଟିକୁ ଦେଖାଉଥାଏ, ନିଜେ କ'ଣ ବୋଲିକି ଖାଲି ଦେଖି ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିଟି ଚମତ୍କାର ହେଇଥାଏ। ଗଠନ କୁଶଳତାରେ ହୁଏତ କୌଣସି ଦୋଷ ବା ତ୍ରୁଟି ନଥାଏ। ତାହା କେତେ କେତେ ଆୱାର୍ଡ ପାଏ, ପଦକ ପାଏ, ପୁରସ୍କାର ପାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ଜଣାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସୃଷ୍ଟିଟି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କବିତାଟି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଚିତ୍ରଟି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ନାଚିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାନାଟି ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ସମ୍ବାଦମାନ ତା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ମାତ୍ର ତାହା ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିନଥାଏ। ଏହି ଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର କୌଣସି ସୂଚନ ସକଳ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ରୂପ ଏହି ପରମ ଆନନ୍ଦଟି, ଏହି ପରମ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ସେ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତା କଥାଟି କହୁଛୁ, ସାରା ପୃଥିବୀ ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତା କଥା ଜାଣେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଛୁ ଯେ ସେମାନେ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ବହୁତ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଗାରିମା ବା ସେ ଗୌରବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଗାରିମାରେ ହିଁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କେବଳ ବୁଦ୍ଧିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ, ତାର୍କିକ ବୁଦ୍ଧିର ବିଚାରଣା ଭିତରେ ସେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିଥାଏ। କେବଳ ଶୈଳୀଗତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ସେମାନେ ଯୋଉ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରେରଣାମୟ ଓ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ନତକାରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କୃତି ବୋଲି କଦାପି କରିପାରିବନି। ଏକ ପ୍ରତିନିଧି କହୁଛି କାହିଁକି ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଗଭୀରତର ସତ୍ୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। କୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ, ଯୋଉ ଦର୍ଶନ, ଯୋଉ କଳା, ଯୋଉ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ବୁଦ୍ଧିର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ଆତ୍ମିକର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବା ସେଇ ସମ୍ବୁଦ୍ଧ ମନ ବା ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତାହାର ଯାବତୀୟ ଆଗ୍ରହରେ ତାହା କେବଳ ଜୀବନ ତଥା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରଣୋଦିତ ସମୀକ୍ଷଣକୁ ହିଁ ନିଜର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସେ ଯୋଉ ଜୀବନ ତଥାକଥିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ଏସେନ୍ସର ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଯେମିତି ଫୁଟେଇଥିଲେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିର ବୁଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେସବୁକୁ ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୀକ୍ଷଣ ଭିତରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୁଝି କାବ୍ୟ ଛନ୍ଦ ଓ କାବ୍ୟିକ ଶବ୍ଦମୟତା ପୁରାଇ ଦେଇ ସେ ତାହାକୁ କେବଳ ଟିକେ ଉଦାହତ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ହୋମରଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଇଟି ମହାକାବ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଇଲିଆଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଡିସି, ସେଇ ଯେମିତି ଆମର ମହାଭାରତ ସେଇଭଳି ଏକ କାବ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କେବଳ କାବ୍ୟ ଛନ୍ଦ ଓ କାବ୍ୟିକ ଶବ୍ଦମୟତା ହିଁ ରହିଥିଲା, ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ମାତ୍ର କଳାତ୍ମକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରେରଣାମୟ ପ୍ରତିରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ଭଗବାନ, ମନୁଷ୍ୟ, ଜୀବନ ତଥା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ କିଛି ନଥିଲା,
ସେଠି ମଣିଷକୁ ଆଦୌ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେ ସତ୍ୟଟି ଲୁଚି ରହିଛି ତାକୁ ଆଦୌ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। କିମ୍ବା ଜୀବନ ଭିତରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ତାହାକୁ କେବେ ହେଲେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ କୌଣସି ଏରିଆ ଠାରୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯୋଉ ଚୈତିକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର କଥା ଯୋଉ ରହିଛି, ସେ କଥା ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସାହିତ୍ୟରେ, କୌଣସି ଦର୍ଶନରେ, କୌଣସି କାବ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ମହାଭାରତରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ପର୍ବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଗୀତାର ବାଣୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, ସେ କଥା ଯଦି ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ତେବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଫୁଟି ଉଠିଛି, ଯାହା ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାନ କଳା ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମ ଓ ସର୍ବଦା ପ୍ରଧାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି। ଯୋଉ ମହାନ କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କଥା କହିଲେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗତ ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ଆମ ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଧରାଦିଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କବି ଅଥବା କଳାକାର ଆବରଣମୁକ୍ତ ଚକ୍ଷୁରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ତାଟି ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗତ ସତ୍ତାଟି ରହିଥାଏ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ଘଟେ ସେତେବେଳେ এই ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି ଯାହା ଆଖିରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କବି ଆଉ କଳାକାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଛି ଏବଂ ସେଇ ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖିକିରି ଚିତ୍ରକର ଯୋଉ କଳ୍ପନା କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ତା କଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ସେ ଆହୁରି ଏକ ଚମତ୍କାର ତାର କ୍ୟାନଭାସରେ ସେଇ ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କି ଦେଇଛି। ଆଉ କବି କଣ କରୁଛି, ସେଇ ଫୁଲଟିକୁ ନେଇକି ଏକ ଚମତ୍କାର କବିତାଟି ରଚନା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ, ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନଈରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଭାସି ଯାଉଛି, ପାହାଡ଼ ସେପଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତଗାମୀ ଏବଂ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହା ଆଖିରେ ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଧରା ପଡୁନି। ଧରା ପଡୁଛି କାହା ଆଖିରେ? କଳାକାର, କବିରା। ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ବିଶ୍ୱଗତ ପରମ କବି ତଥା ପରମ କଳାକାରଙ୍କର ସଂପୃକ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିପାରେ ଏଇ ଯୋଉ କବି ଆଉ କଳାକାର ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱକୋଷ୍ଠାଙ୍କର ନିଗୁଢ଼ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ କରିପାରେ, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱର ସକଳ ରୂପକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସବୁ ରୂପର ଆତ୍ମା ଓ ଚିହ୍ନତା ରୂପୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାରେ ଲାଗେ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ଓମନିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ସବୁଆଡ଼େ ସେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମନ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଖିରେ ସେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କବି, ଲେଖକ, ଗାଳ୍ପିକ, ଶତପଥୀ, ଚିତ୍ରକର, ସେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ସେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଧରା ପଡ଼େ। କାହିଁକି ନା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗତ ସତ୍ତାଟି ରହିଥାଏ ତାହା ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବିଶ୍ୱଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରନ୍ତି, ଏକ ନୂତନ ଗଠନ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତଟିଏ ଗାନ କରେ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟିଏ ଆଙ୍କିକି, ଏକ ସୁନ୍ଦର
ନୃତ୍ୟ ଛନ୍ଦ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କି ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାର ଏକ କର୍ମସୀମା ପହଞ୍ଚିଛି। ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମୟ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଯୁଗ, କ୍ଲାସିକାଲ ଯୁଗ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଯୁଗ। ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଯୁଗ ସମୟରେ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଯୁଗ ସମୟ ଯୋଉ କଳା ସୃଷ୍ଟି, ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ତାର ଖୁବ୍ ବିଶେଷ। ତାପରେ ଯୋଉ କ୍ଲାସିକାଲ ଯୁଗ ଅଛି, କ୍ଲାସିକାଲ ସଙ୍ଗୀତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ, ସେମିତି କ୍ଲାସିକାଲ କଳା, କ୍ଲାସିକାଲ ସାହିତ୍ୟ, ସବୁ ଧରଣର ସାହିତ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯଦି ସେ କେବେ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଣୋଦିତ ନୁହେଁ ବା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ এই ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ଅବଦାନ କରିଥାଏ, ସମ୍ବୋଧ ସ୍ତରରେ, ଇଣ୍ଟୁଟିଭ ସ୍ତରରେ ତା ଅବଦାନ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ରୋମାଣ୍ଟିକ, କ୍ଲାସିକାଲ ଓ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଯଦି ସେଥିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ, ଶକ୍ତିମତ ନଥାଏ, ପ୍ରାଣ ନଥାଏ, ଏହା କେବଳ ବାହ୍ୟ ରୂପଟାକୁ ହିଁ କରିପାରିଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଏଭଳି କିଛି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ବା ଜଣେ ପାଠକ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ, ସେଇ କଥାଟିକୁ ସେଠି ଅନୁଭବ କରେ। ମଣିଷ ଭାବେ ଯାହା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେଥିରେ ଗଠନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂତ୍ରାବଳୀ, ଭାବ ପ୍ରକାଶର କେତେଟା ନିୟମ ଏବଂ କାରିଗରୀଗତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପୂରଣ କରିଦେଲେ ସୃଷ୍ଟିଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଏଇ ସବୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ସେ କରିଦିଏ, ସେ ଭାବେ ମୋର ଚିତ୍ରଟି ହେଇଗଲା, ଭାବେ ଯାହା ମୋର ଗୀତଟି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାହା କଳା ବୋଲାଇବାର ଅଧିକାର ହିଁ ହରାଇ ବସେ ଏବଂ ଏକ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଓ ଯନ୍ତ୍ର ସର୍ବସ୍ୱ କାରିଗରୀରେ ହିଁ ଯାଏ। ଯଦି ଏଇ କଥାଟି ନଥାଏ, ଖାଲି ନୀତି ନିୟମ, ଖାଲି ଶୈଳୀ, ଖାଲି ପ୍ରଥା, ଆରି ଭିତରେ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ରୁଚି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଗୋଟେ ରୁଚି ବୋଧ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଛି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ବା କଳା ପ୍ରତି ରୁଚି ବା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ସମୀକ୍ଷା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭେଦ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦୋଷଯୁକ୍ତ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତି। କୌଣସି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗୁଣାତ୍ମକ ଭେଦ ନିରୂପଣର ଶକ୍ତି କଦାପି ଏକ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଏହା ଉପରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ଶକ୍ତି ଓ ଆଲୋକର ପ୍ରଭାବ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିଜର ଅତି ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ରିୟା ଉପଯୋଗୀ ଉପଯୁକ୍ତ କରି ନେଇଯାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଘଟେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭେଦ ନିରୂପଣ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଭେଦ ନିରୂପଣ ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଗୀତଟି ହେଲା ବା ଯୋଉ କଳାଟି ହେଲା ବା ନିଜ ନୃତ୍ୟଟି ହେଲା, ସେଥିରେ କି କି ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି ଆଉ କୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ନୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଆଉ ନୂତନ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା। ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଭେଦ ନିରୂପଣ କରେ ସେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିନାହିଁ, ତା ଉପର ସ୍ତରରେ ଆସିଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ, ଅଧିକ ମାର୍ଜିତ, ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ, ଅଧିକ ବିକାଶଶୀଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ବୁଦ୍ଧିର କାସାଟି କିଛି ନଥାଏ, ଯାହା ଆସିଥାଏ ସେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସମ୍ବୋଧି ମନ ମଧ୍ୟରେ। ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଗଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାହା ଚିତ୍ରକଳା, କାବ୍ୟ କବିତା, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଅଥବା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ତାହା ସେହି ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ସ୍ୱଭାବଗତ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ନାନାଦି ବୃତ୍ତି ପରିଲକ୍ଷିତ। ସମୀକ୍ଷା ଧର୍ମୀ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରେ ନା ତା ଭିତରେ ଶୈଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, କଳାର ସୂତ୍ର ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ରଚନାର ପ୍ରଣାଳୀ ତିଆରି କରନ୍ତି।
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଧର୍ମୀ ନିୟମାବଳୀ ତିଆରି କରି ନିୟମାବଳୀର ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରି ଯାହାଫଳରେ ଯୋଉ ନୂତନ ବା ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ସହଜ ସେଇ କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ ବା ସେଇ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମନୋଜ ଦାସ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଯୋଉ ଶୈଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ତା କୁତ୍ରତି ଦେଖାଯାଏନି ବା କୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏନି। ଯେମିତି ଚିତ୍ର ଭାଇ ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟନନ୍ଦ ସିଏ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଛି ଆଧୁନିକ ଭାଷା ଏବଂ ଗାଉଁଲି ଭାଷାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଭାଷାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଭାଷା ଶୈଳୀକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ତାହା ଧରିପାରି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ନିଜର ଯୋଉ ମୌଳିକ ସାହିତ୍ୟଟିକୁ କେହି କରିପାରି ନାହିଁ। ଯେମିତି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଭାଷା ଶୈଳୀ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଚମତ୍କାର। ଏବଂ ମୁଁ ଜଣକୁ ଦେଲି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ, ସିଏ କହିଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧଗତ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର କଥା। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗପରେ, କୌଣସି ଗପରେ ଆପଣ ପାଇବେନି ଯେ ସେ କିଛି ଏମିତି ସେମିତି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛନ୍ତି ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ନିର୍ଯାସ ସେ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗପର ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଆଖିରୁ ଇଏ ଧରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବା ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ସକାଶେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ତାକୁ ତିଆରି କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ବୋଧଟିକୁ ଧରି ରଖିକରି ତାକୁ ତିଆରି କରିଥାଏ। ସେଇ ଉଭୟଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ସେତେବେଳେ ଗଳ୍ପ ବା ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ବା ସେଇ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ଯାହା ସେଇ ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ଲେଖକ ବା କଳାକାର ତାକୁ ଦେଖିଥାଏ ବା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ଯୋଉ ଶୈଳୀକୁ ସେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିୟମ ସେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ଯେ ନୂତନ ସାହିତ୍ୟିକ, ନୂତନ କଳାକାର, ନୂତନ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ନୂତନ ସ୍ଥପତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିକି ବିଗ୍ରହ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉଟଡେଟେଡ୍, ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଦେଖିକି ବୁଝିପାରେ ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକୁ ତିଆରି କରି ରଖିବା ତାହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ସ୍ରଷ୍ଟା ତଥା ତାର ରଚନାକୁ ବୁଝିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ଭାଷା। ସ୍ରଷ୍ଟା ଯାହା ରଚନା କଲା ବା ତିଆରି କଲା ସିଏ ସେଥିରେ କ'ଣ ଢାଳି ଦେଇଛି, ତା ଭିତରେ କୋଉ କଥାଟିକୁ ସେ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ କରି ରଖିଛି, ଲୁଚାୟିତ କରି ରଖିଛି, ସେଇ କଥାକୁ ବୁଝିଦେବା ବା ଜଣେଇଦେବା ତାର ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବୋଧି ପ୍ରେରିତ ବୁଦ୍ଧିର ଜାଗରଣ ଘଟେ, ଯୋଉଟା ବୁଦ୍ଧିର ଉପର ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସ୍ତରରୁ ସେ ତାର ପ୍ରେରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହରଣ କରେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମା ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ଅର୍ଜନ କରେ ଏବଂ ତାର ତା ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରେ। ସ୍ରଷ୍ଟା ତାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗଢ଼ିବା ବେଳେ
ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ତଲ୍ଲୀନତା, ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନଟିର, ଦିବ୍ୟ ଭାବଟିର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଛି, ମଣିଷ ସେଇଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରେ। କାରଣ ସିଏ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ବା ସେ ସେଇ ଚିତ୍ର ଭିତରେ, ସେ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବଟିକୁ ସେ ସନ୍ନିବେଶିତ କରି ରଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ତାକୁ ଦେଖେ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ସେ ଭାବଟା ଉଠେ। କାରଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ତା ଏବଂ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ବା ସେଇ କଳା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୁଝି ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କିଛି ଜଣେ, ସେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ହସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହସଟା ଉକୁଟି ଉଠେ। କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ତାଟି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଥିବା ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଧରିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଭିତରେ ସେଇ ସତ୍ତାଟି ଉକୁଟି ଉଠି ଯାହା ଖୋଲି ଯାଇଛି ବା ଆବରଣ ବାହାରି ଯାଇଛି, ତାକୁ ପରଦାଟି ଖୋଲି ଯାଇଛି, ସେଇ କେବଳ ଅନୁଭୂତି କରିପାରେ। ତାପରେ ସେ ଶ୍ରୀରବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବୋଧି ପ୍ରେରିତ ବୁଦ୍ଧିର ଗୁଣାତ୍ମକ ଭେଦ ନିରୂପଣ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ତାର୍କିକ ବୁଦ୍ଧି ଠାରୁ ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଓ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ। ସମ୍ବୋଧି ପ୍ରେରିତ ବୁଦ୍ଧି ବା ସମ୍ବୋଧ ବୁଦ୍ଧି କଣ କରେ? ଯାହା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ସିଏ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦିଏ। ବୁଦ୍ଧିର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରେ। ବାହ୍ୟ ରୂପ ଓ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝେଇଛି। ସେଥିରେ ଥିବା ଧାରା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ସୃଷ୍ଟିର ଯାହା ଜଣେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାର କାରଣ କଣ, ତା ଭିତରେ କି ମର୍ମ ରହିଛି, ସେଇ କଥାକୁ ସେ ଆଲୋକପାତ କରେ। ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଇ ଦିଏ, ବିଶେଷ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦିଏ। ଶ୍ରୀବନ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯିଏ କରେ ସେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଯୋଉଠି ସମ୍ବୋଧ ବୁଦ୍ଧି ଇଣ୍ଟୁଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଥାଏ। ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର କଣ ହେଇଥାଏ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ କଣ କରେ ନା ମଣିଷର ଆଖିରୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଯେତେ ପ୍ରକାର କୁସଂସ୍କାରର ପରଦା ପଡ଼ିଥାଏ, ଅଜ୍ଞାନତାର ପରଦା ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେ ତାକୁ ଉଠାରି ଦିଏ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି, ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ପରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚେ, ଶେଷରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପରଦା ଥାଏ। ଯୋଉଠି ବୁଦ୍ଧି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ସେ ପରଦା, ସେ ପରଦାଟିକୁ କାଢ଼ିଦିଏ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ବେଟର କନସିୟସନେସ, ଯୋଉ ବୃହତ୍ତର ଚେତନାର ଯୋଉ ଗେଟ୍ ରହିଛି, ଯୋଉ ତୋରଣ ରହିଛି, ତାର ନିକଟରେ ତାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତାକୁ ଅଣାଇ। ଠିକ ସେଇଭଳି କଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ, ଯଦିଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମୂଳରୁ ଏକ ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାର ନୃତ୍ୟରେ ହଉ, ତାର କଳାରେ ହଉ, ତାର ସାହିତ୍ୟରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଥିଲା? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନା କଣ ବାହ୍ୟ ରୂପଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ବାହ୍ୟ ରୂପଟାକୁ ଦେଖିକି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଗଲା, ସେତେବେଳେ
ଇମୋସନ କୁ ଦେଖିଲେ, ତା ଭିତରେ ଭାବ ପ୍ରବଣକୁ, ତା ଭିତରେ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ, ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଅଛି, ଗୋଟିଏ କଳା ରହିଛି, ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲୁଛି, ସେ ଗୀତ କେବଳ ସେ ସ୍ୱରଟା ଶୁଣୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୀତଟା କୋଉ ଭାବ ନେଇକି ଯାଉଛି, ସେ ଗୀତଟା ଯାଇକି ସେ ହୃଦୟକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ଗୀତ ଶୁଣିକି ତା ଆଗରେ ଲୁହ ବହୁତ ପଡୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ନା ଖାଲି ଗୀତର ସ୍ୱରଟା ବି ଠିକ ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ସେ ଭାବ ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲୁ, ସେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜିଦେବୁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ପରେ ମଣିଷର ଅନ୍ୱେଷଣ କେବଳ ସେଇ ରୂପକୁ ଦେଖିକି ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ସେ ତାର ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏଠି ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲା, ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯୋଉ ଆକର୍ଷ କରୁଥିଲା, ଆମର ପ୍ରାଣଗତ ଆବେଗ ବାସନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ତା ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ, ଲୁଚି ରହିଥିବା ଉଦ୍ଦୀପିତ ସଂଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ, ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେଇ ସନ୍ତୁଳିତ ଯୋଉ ଅବଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇଲା। ଖୋଜି ପାଇବା ପରେ device paired ଏକ ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ଆନନ୍ଦ ଲାଗି ତା ବାସନା ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ତା ଭିତରେ ଏକ ବାସନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେ ଆହୁରି ସେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବ, ଯେତିକି ସେ ଜାଣିଛି ତାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା। ସକଳ ବସ୍ତିରେ ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟି ନିହିତ ରହିଛି ତାହାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାରେ ଏ କଥାଟି ଆମେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ କଥାଟି ଲୁଚି ରହିଛି ସେଟା ତ ଅତି ଚମତ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଥବା ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ସେ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଦେଇପାରିନଥିଲେ, କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧି ତାର ତର୍କ ବିଚାର କରିକି ସେଇ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଆମକୁ ଦେଇପାରିନଥିଲା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ କି ଆକାଂକ୍ଷା କଲା। ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇଠି ଏଇ କଥାଟିକୁ ମନେ ପକେଇ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ, ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ, ମା ଚାହିଁବେ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟିକୁ ମୁଁ କୃପା କରିବି, ସେତେବେଳେ ସେ କୃପାରୁ କେହି ତାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେନି। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି ଲୁଚି ରହିଛି, ସିଏ ବି ଇଚ୍ଛା କରିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତା ଭିତରେ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ସତ୍ତାଟିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କେହି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଧଟି ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଶ୍ୱଗତ ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସ୍ପର୍ଶ ପାଏ, ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତି ବିଶାଳ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ମଣିଷ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ সেই ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି କଣ କରେ ନା ନିଜକୁ ସେଇ ଲୋକ ପାଖରେ ଅନାବୃତ କରେ, ନିଜକୁ ଦେଖେଇଛି। କାହାକୁ ଦେଖେଇଛି? ଯାହା ଭିତରେ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧି ସତ୍ତାଟି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାଏ। ସବୁ ଲୋକ ଭିତରେ ହେଇନଥାଏ। ଆମେ ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ କେବଳ କବି, କଳାକାର ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଐତିହାସିକାର ଟିକେ ଜାଗରଣ ଘଟିଥାଏ। ଏପରିକି ଗୋଟେ ଫୁଲକୁ ଦେଖିକି ସେ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଏ। ମନେ ପଡେ ଜଣେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାଇ କହୁଥିଲେ
बाबाजी महाराज जाऊे गाड़ी रे पारादीपुर कटक फुरी था 5 नंबर राष्ट्रीय राजपथ कल देखिले कई प्रचुर भाव फुटी लाल कई एटे सुंदर से कई सब देखे से कहले रास्ता सारा से देखुं कहीं कई फुटी अपर्याप्त कई फुल सागे से गाड़ी के रखिले एवं रास्ता ओह्ल गले तल को आराम बसिकी कई फुल सौंदर्य को उपभोग कले एवं ता भितर तल्लीन हो गले अर्थात भितर थिबा ए सौंदर्य सत्ताटी जागृत है विश्व गत से सौंदर्यर सत्ता जो कई फुल भितर रही स्पर्श कर मिलन जो कौन स्वप्न दर्शन देखी आम जाने निश्चित भाव प्रभु सौंदर्य सहित से एकात्म हो पुणी कहते कौन सब चरित्र सौंदर्य सौंदर्य आपण मान आगे निश्चित भाव श्री रामचंद्र चरित्र निश्चित भाव आगे आसे चरित्र को समग्र मानव सभ्यता अनुसरण कर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र बोली कहते शक्तिमतार सौंदर्य माँ को कहार एत शक्तिमता रही शक्ति द्वारा समग्र पृथ्वी कर कौन से कार्य श्रीअरविंद जो कार्य कर पृथ्वी माँ जो कार्य कर पृथ्वी अपूर्व सौंदर्य परिपूर्ण एक घटना घटना अनेक पृथ्वी अनेक घटना रही घटना भर गोटे घटना आम मन पकड़ स्वामी विवेकानंद चिकागो अभिभाषण निश्चित भाव एक सुंदर घटना एक मनुष्य जीवन सौंदर्य फुटी उठी श्रीअरविंद जीवन में जो सौंदर्य फूल फुटी आम समस्ते फूलर बास्ना मोहित एवं फूलर बास्नार मोहर पड़ी आज समस्ते आड़ को भागवान जीवन जो पुष्प बास्ना जो सौंदर्य से आमको स्पर्श कर ये हूँ श्रीअरविंदर एक कथा रही से सौंदर्य जमी आम आम जीवन भितर प्रतिपादन करूँ से कहते कौन से गोटे विचार अनेक विचार रही कितने मजादार विचार रही सौंदर्यपूर्ण विचार रही जमी गोटे ब्राह्मण गोटे कुकुर को बाड़े कौन से कारण बाड़े से कुकुर आसिक श्री रामचंद्र राजप्रासाद आगे विकल भाव पड़ी रामचंद्र अनुज लक्ष्मण को पठेले जा बुझ से कुकुरटी कहीं क्रंदन करूँ लक्ष्मण एकदम पचारे से कहले मो प्रभु रामचंद्र कहि आपन कह लक्ष्मण तो एक कहते रामचंद्र आसते ब्राह्मण बाड़ी पिटी माड़ दी ताले कौन कर सागे सागे ब्राह्मण को डकई दि जाए ब्राह्मण आसते ब्राह्मण स्वीकार करते हाँ मैं कुकुर बाड़े बोले श्री रामचंद्र कहले जे तुम बाड़े तुम्हें दोषी तुमको दंड दिए श्री रामचंद्र कौन कले कुकुर को पचारे जे तुम्हें कह आपको कि दंड दिए आज्ञा ये पाखे जो मठ अच्छे तो मठर महन ताक कर दि जाए रामचंद्र आश्चर्य तो हसिले केमी यहाँ कौन गोटे दंड ये तो गोटे पुरस्कार ना आज्ञा ये गोटे महान दंड केमी ना गत जन्म मुझे मठर महंत थी जो प्रचुर धन संपत्ति
ମଠକୁ ଆସିଲା ଆମ ପୂର୍ବ ଆତ୍ମସାତ କଲେ। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇ ଏ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ସେ ମଠର ମହନ୍ତ କରିଦିଆଯାଏ, ଏ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବ ଆଉ ତା ପର ଜନ୍ମରେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇବ। ଏ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଚାର, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ରହିଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁଳିର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଛୁଇଁ ଦେବାରେ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଲିଓନାର୍ଡୋ ଡା ଭିଞ୍ଚି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ରହିଛି ମୋନାଲିସାର ହସ। ଏଥିରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତ୍ରଙ୍କର ହସଟିକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦେଖିବ ତା ଭିତରେ ବି ସେ ହସଟି ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର, ଖାଲି ଲିଓନାର୍ଡୋ ଡା ଭିଞ୍ଚି ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଚିତ୍ରକର ଏମିତି ସେ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ହସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ହସଟି ଫୁଟି ଉଠିବ। କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତ୍ରଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ହସଟିକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ହତାଟି ଭୁଲିଯାଏ, ଉଭୟଙ୍କ ତଳେ ମିଳନ ହୁଏ, ଆପେ ଆପେ ହସଟି ପୁଣି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହାତୁର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଘାତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଲିଓନାର୍ଡୋ ଡା ଭିଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ମାର୍ବଲ ଦୋକାନ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ସେ ଠିଆ ହେଇକରି ଗୋଟେ ମାର୍ବଲ ପଥରକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏ କଥା ଦୋକାନଟି ଦେଖିଲା। ଲିଓନାର୍ଡୋ ଡା ଭିଞ୍ଚିକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଧରି ଏଇଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଲିଓନାର୍ଡୋ ଭିଞ୍ଚି କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ନେବେ? ସେ କହିଲେ ନା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ମାଗଣାରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ ଗୋଟେ ହାବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ପଥର ଭିତରେ ଏତିକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୋରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଏକ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଗଲା, ଉଦ୍ଭାସ ହେଲା ଆମ ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। କୌଣସି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ରଙ୍ଗ ବିଭରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ସେପଟରେ ନଦୀ ପାହାଡ଼ ତଳେ ବହି ଯାଉଛି, ଆଉ ନାଉରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟଟି ଅତି ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ, ତାକୁ ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ତା ତୋରେ ତାକୁ ଆଙ୍କି ଦେଇପାରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଝଡ଼ର ମହୋଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଆସେ ସେ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ମହୋଲ୍ଲାସ, ମାନେ ସେ ଉଲ୍ଲାସ ଭିତରେ, ମହାନ ଉଲ୍ଲାସ ଭିତରେ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ମଣିଷ ଅନୁଭବ କରେ, ସେତିକି ଯାଇ ଆମ ଭିତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧଟି ପ୍ରକୃତରେ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିତୃପ୍ତି ଲାଭ କରେ। ପ୍ରକୃତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଠିକ୍ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷାଟି ହେଉଛି ସେଇ ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ହିଁ ଆକାଂକ୍ଷା। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ, ଜୀବନ ଭିତରେ, ବିଚାର ଭିତରେ, କଳା ଭିତରେ ସେଇ ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ବା ଖୋଜି ବୁଲିବା ହେଉଛି ଆମ ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ, ତାହା କ୍ରମଶଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧ ତଥା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରି ଏବଂ ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ହିଁ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଆତ୍ମାରେ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ଏବଂ କ୍ରିୟାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବା
ସେଇ ପରମ ନିର୍ବିଶେଷ ଓ ପରମ ଦିବ୍ୟତାଟି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ କରି ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମାଟି ଆଖି ଖୋଲେ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ସତ୍ତାଟି ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତାର ଏକାତ୍ମତା ଘଟେ। ସେ କଣ କରେ ନା ନିଜ ଭିତରେ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାର ମୂର୍ତ୍ତ ବିଗ୍ରହକୁ ନିଜ ଭିତରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାକୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରେ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମଣିଷ କଣ କରେ, ତାଙ୍କରି ଭଳି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାଙ୍କରି ଚରିତ୍ର ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଅବଧାରଣା ଓ ମୂର୍ତ୍ତକରଣ ଅନୁସାରେ ସେ ପରମ ସର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରତିରୂପଟିକୁ ସମ୍ମୁଖ ରଖି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଆମର ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ତଥା ବହିର୍ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରୁ। ସେତିକିବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧୀ ସତ୍ତାଟି ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ନେଇଯାଏ। ଏଇଟା ଖାଲି ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଥା କହୁଛି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଇଥିଲା, ଜଣେ ଚରିତ୍ରବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କିଏ ଅଧିକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କପାଳୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଧାବମାନ, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଧାବମାନ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ସେ ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଅତିମାନସ ଜଗତର ଉଦ୍ଧବ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦିତ ରହିଛି, ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, ଅବିଭକ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେ ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ସେ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପଲବ୍ଧି କରିବ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଟିକେ କହିଲେ, ଯାହାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁ, ତାହାର ଉନ୍ମୋଚନ ଘଟାଇବା, ତାହାକୁ ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ ଦେବା ଏବଂ ତାହାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ସେଇ ପରମ ଶକ୍ତି, ସେ ପରମ ପ୍ରତିରୂପକୁ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିବ ଆମ ଭିତରେ, ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି ଫୁଟି ଉଠିବ ତାହା ବାହାରକୁ ଦିଶିବ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି କଥାଟି ରଖିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା। ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ବିରତି। ଓଭାର।